ஓங்காரநாதம் நீயே உண்மை பொருளும் நீயே. ஓங்காரநாதம் நீயே உண்மை பொருளும் நீயே. உந்தன் அருள் ஜோதியே எங்கும் மொழி வீசவே இந்த புவியோர்க்கு அருள் செய்வாயே. உந்தன் அருள் ஜோதியே எங்கும் மொழி வீசவே இந்த புவியோர்க்கு அருள் செய்வாயே. ஓங்காரநாதம் நீயே உண்மை பொருளும் நீயே. பேராமென்றாலும் நீயே இயேசு என்றாலும் நீயே. பேராமென்றாலும் நீயே இயேசு என்றாலும் நீயே. என்றும் அல்லாஹ் நீயே உலகில் எல்லாம் நீயே. பராசக்தி ஸ்வரூபம் ஓங்காரநாதம் நீயே உண்மை பொருளும் நீயே. உந்தன் அருள் ஜோதியே எங்கும் மொழி வீசவே இந்த புவியோர்க்கு அருள் செய்வாயே. பரிபூர்ண எழில் ரூபமே பேரின்பமை ஞானமே. பரிபூர்ண எழில் ரூபமே பேரின்பமை ஞானமே. எங்கள் ஆதாரமே உந்தன் மலர் பாதமே என்னை எந்நாளும் காத்திடுவார். ஓங்காரநாதம் நீயே உண்மை பொருளும் நீயே. உந்தன் அருள் ஜோதியே எங்கும் மொழி வீசவே இந்த புவியோர்க்கு அருள் செய்வாயே. அறியாமை இருள் நீக்கியே அகங்காரமருள் போக்கியே. அறியாமை இருள் நீக்கியே அகங்காரமருள் போக்கியே. தூய அன்புதனை உள்ள ब्रह्ममुकटे ತಂದನಾನಾಗಿ ತಂದನಾನಾಪುರೇ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನ ಭಳ ತಂದನಾನ. ಬ್ರಹ್ಮಮುಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮುಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮುಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮುಕಟೇ. ತಂದನಾನಾಗಿ ತಂದನಾನಾಪುರೇ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನ ಭಳ ತಂದನಾನ.
श्री हरे अंतरात्मा हरे अंतरात्मा श्री हरे अंतरात्मा इंदुलो जंतु कुलमिंतानोकटे अंतरिके श्री हरे अंतरात्मा इंदुलो जंतु कुलमिंतानोकटे अंतरिके श्री हरे अंतरात्मा हरे अंतरात्मा श्री हरे ತಂದನಾನಾ ಪುರೇ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನಾ ಬ್ರಹ್ಮಮುಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮುಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮುಕ್ಕಟೇ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮಮುಕ್ಕಟೇ ತಂದನಾನಾಗಿ ತಂದನಾನಾ ಪುರೇ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನಾ ಭಳ ತಂದನಾನ ಭಳ ತಂದನಾನ ಭಳ ತಂದನಾನ ಭಳ ತಂದನಾ Respected Swamiji, parents and my dear friends, today I am going to speak about a very kind and loving Mother Sharda Devi. She is lovingly called as a Holy Mother. Holy Mother taught us a very important lesson. Do not find fault others, to love everyone, be kind to all. So, let us all to be good children. Jai Ramakrishna, thank you. Good evening all. Namaste Swamiji. My name is Samyukta. I am talk about Saradama quotes. No one is a stranger, my child. The whole world is your own. Even the impossible becomes possible through devotion. Love is the highest form of worship. Service to man, service to God. Thank you. Have a nice day. Namaste all Swamijis. My name is Harishwan. Swami Vivekananda sayings, arise, awake and stop not till the goal is reached. You cannot believe is God until you believe in yourself. All power is within you. You can do anything and everything. The greatest sin is to think yourself weak. Strength is life, weakness is death. Be a hero. Always say, I have no fear. Service to man, to service to God. Thank you. Namaste to all Swamijis. Sayings of Swami Vivekananda. They alone live who live for others. Faith, faith, faith in ourselves and in God. It is the secret of greatness. வா வீரமுயற்சி ஏதாவது செய், பயமில்லை என்று எப்போதும் சொல். கோலை தனத்தை உதவி தள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Namaste to all Swamijis. Sri Ramakrishna sayings, as a lamp does not burn without oil, so a man cannot live without God. One must be very particular about telling the truth. Through truth one can realize God. Do you know the meaning of Karma Yoga? It is to surrender of God. It is to surrender of God, the fruit of all action. Thank you. My name is Bhuvan, studying in 2nd standard. We can give nothing to God. He gives all to us. Strength is life, weakness death. We can. Truth must have no compromise. Thank you. Namaste. My name is Kavinayak. I'm studying 1st standard. Nambike, Magiman, Nagasiran. Yadinikayo, Adwa Agrai. 0777. Ni Magatanavan.
Swamijis and my dear friends. My name is Kanish. I am studying first standard in DAV Boys School, Senior Secondary School, Gopalapuram. I am going to share about our Swami Vivekananda's powerful mantras. Arise, awake. Be brave. Believe in yourself. You are strong. Be kind to everyone. Help others. Speak the truth. Work hard. Have courage. Do good things. We should follow Swamiji's ideas to make our life successful. Thank you so much. Namaste. துவாபரத்தில் கண்ணன் என்றும் திரேதாயுகத்தில் ராமன் என்றும் துவாபரத்தில் கண்ணன் என்றும் திரேதாயுகத்தில் ராமன் என்றும் தோன்றிய பரம்பொருளவரே ராமகிருஷ்ணரா. தோன்றிய பரம்பொருளவரே ராமகிருஷ்ணரா. ராமகிருஷ்ணரா ராமகிருஷ்ணரா. தர்மத்தை நிலைநாட்டிடவே தரணியில் வந்தார். தர்மத்தை நிலைநாட்டிடவே தரணியில் வந்தார். தழைத்திடவே நாம் எல்லாம் அவர் தாளினை பணிவோம். தழைத்திடவே நாம் எல்லாம் அவர் தாளினை பணிவோம். சாரதையை தேவி என பூஜித்து நின்றார். சாரதையை தேவி என பூஜித்து நின்றார். ராமகிருஷ்ண ராம் ராமகிருஷ்ண ராம். ராமகிருஷ்ண ராம் ராமகிருஷ்ண ராம். துவாபரத்தில் கண்ணன் என்றும் திரேதாயுகத்தில் ராமன் என்றும். துவாபரத்தில் கண்ணன் என்றும் திரேதாயுகத்தில் ராமன் என்றும் தோன்றிய பரம்பொருளவரே ராமகிருஷ்ணரா. தோன்றிய பரம்பொருளவரே ராமகிருஷ்ணரா. ராமகிருஷ்ணரா ராமகிருஷ்ணரா. ராமகிருஷ்ணரா ராமகிருஷ்ணரா. கைகள் இரண்டும் தூக்கி நம்மை அழைக்கின்றார். கைகள் இரண்டும் தூக்கி நம்மை அழைக்கின்றார். கவலைகளை போக்கி அருள் சுரக்கின்றார். கவலைகளை போக்கி அருள் சுரக்கின்றார். கடலினைகள் வணங்கி என்றும் அவரடி பணிவோம். கடலினைகள் வணங்கி என்றும் அவரடி பணிவோம். ராமகிருஷ்ண
கிருஷ்ணா என்று சொல்லுவோமே நாம். ஜெய ராம கிருஷ்ணா என்று சொல்லுவோமே நாம். சிதறிடுமே பாவமெல்லாம் புனிதம் அடைவோம். சிதறிடுமே பாவமெல்லாம் புனிதம் அடைவோம். தவறாதவர் வழி நடந்து ஜெயம் பெறுவோமே. தவறாதவர் வழி நடந்து ஜெயம் பெறுவோமே. ராமகிருஷ்ண ராம் ராமகிருஷ்ண ராம். ராமகிருஷ்ண ராம் ராமகிருஷ்ண ராம். துவாபரத்தில் கண்ணன் என்றும் திரேதாயுகத்தில் ராமன் என்றும். துவாபரத்தில் கண்ணன் என்றும் திரேதாயுகத்தில் ராமன் என்றும் தோன்றிய பரம்பொருளவரே ராமகிருஷ்ண ராம். தோன்றிய பரம்பொருளவரே ராமகிருஷ்ண ராம். ராமகிருஷ்ண ராம் ராமகிருஷ்ண ராம். ராமகிருஷ்ண ராம் ராமகிருஷ்ண ராம். ராமகிருஷ்ண ராம் ராமகிருஷ்ண ராம். ராமகிருஷ்ண ராம் ராமகிருஷ்ண ராம். ஜெய ராமகிருஷ்ண ராம். ஜெய ராமகிருஷ்ண ராம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ண ராம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ண ராம். ஜெய ராமகிருஷ்ண ராம். ஜெய ராமகிருஷ்ண ராம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ண ராம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ண ராம். ஜெய ராமகிருஷ்ண. எழுத தெரியாது, படிக்க தெரியாது. நாங்கள் வரும்போது இங்கே இருந்தது 12 வீடு. இப்போ இருக்கிறது எத்தனை வீடுலாம் எனக்கு தெரியல. அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன், தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. நாங்கள் வரும்போதெல்லாம் தண்ணிக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ தண்ணி தானே வருது. நான் இந்த இடத்துக்கு வரும்போது என் வீட்டுக்காரர் என்னை கூட்டிக்கின்னு போனது ஓமூரில் தான். நாங்கள் அங்கே தான் போனோம். சாப்பிட்டுட்டு அங்கேருந்து சாவி வாங்கிக்கின்னு தான் கோட்ரஸூரில் வந்தோம். அப்போ அண்ணா தாத்தா இருந்தார் இங்கே. நாங்கள் வரும்போது அவர் இருந்தார். இந்த இடத்துல மாதம் ஒரு பூஜை நடத்துவார். பௌர்ணமிக்கு பூஜை நடக்கும். அவர் போனதுக்கப்புறம் அந்த பூஜை இல்லை. இப்போ தான் இந்த சுவாமிஜி வந்து ஒரு 3 வருஷமாக இந்த இடத்துல ஒரு பூஜை நடக்குது. நன்றி, வணக்கம். ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நான் பேசுகிறேன். ஸோ ஏன்னா தப்பாக பேசினா மன்னிச்சிருங்க. நான் கல்யாணம் ஆகி 10 இயர்ஸ் ஆகுது. அப்போ இவங்க 3 பற்றி பேர்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது. விவேகானந்தரை பற்றி மட்டும் தெரியும். அவரோட குரு வந்து ராமகிருஷ்ணன் மட்டும் தான் தெரியும். அப்புறம் இங்கே வந்து பற்றி தான் அவங்க 3 பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்க நல்லா இருந்துச்சு. என் மூலியமா என்னுடைய சரௌண்டிங்கில் இருக்கவங்களுக்கும் அவங்கள பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு. அப்போ தான் கேட்குறாங்க, இப்போ இந்த மாதிரி 3 பேர் இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து அவங்களே ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணாங்க. அப்புறம் வெளியிலேருந்து சப்போஸ் நாங்கள் வெளியில் போயிட்டு வந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக யாருனா பண்ணாலும் இந்த இடம் வந்து ஒரு நல்ல வைப், பாசிட்டிவ் வைப் இருக்குது. பசங்க வளர்கிறதுக்கான சுச்சுவேஷனும் நல்லா இருக்குது. நல்லா இருக்குமா, நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க பசங்களை அப்படின்னு சொன்னாங்க. 10 இயர்ஸ் ஆகுது. என்ன ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நாங்கள் எல்லாருமே ஃபேமிலியும் எல்லாம் வந்து எப்படி சொந்தக்காரங்களை விட நாங்கள் பக்கத்தில் இருக்க நெய்பர்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு நாங்கள் வந்து விட்டு கொடுத்து எல்லாத்தையுமே என்ன ஒரு கஷ்டம் என்ன ஒரு சந்தோஷம்னாலும் நாங்கள் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி இருந்திருக்கோம். இப்போ இங்கே மூலிமா வந்ததுலேருந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது, ஒரு பொறுமை ஒரு பொறுப்பு அதெல்லாம் சொல்லுவாங்களா, அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நிறைய பார்த்து கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்குது. என் பிள்ளைங்களையுமே அதே தான் சொல்லி வளர்க்குறேன். இப்போ அவங்க ராமகிருஷ்ணர் அவங்க அப்பா எப்படி எல்லாத்தையுமே பொறுமையாக அவர் 20 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சகிப்பு பொறுமை தன்மை எல்லாமே நான் அவுட்டே இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுன்னு இருப்பேன். எப்படி பொறுமையாக பேசணும் பண்ணணும், எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ராஜா அவர்களுடைய மனைவி சரஸ்வதி. ஆமாம், ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுக்கு கமகமன்னு சமையல் அழகாக கொடுக்குற திரு ராஜா அவர்களுடைய மனைவி. கீழே மராஜ் வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த ஷேரிங்கு எல்லாமே ரிலேஷன் எல்லாமே எனக்கு வந்து கண்டினியூ ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்க்குறேன். ரொம்ப நன்றி. வணக்கம். ஜெயராமகிருஷ்ணா. நமஸ்காரம் மராஜ். ஸோ இங்கே இந்த 2வது வருஷம் நம்ம வந்து பஜனையில் இருக்கோம். இங்கே நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து இந்த பஜனையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து ஒரு 3 ஸ்லோகமில் சுவாமி ரங்கநாதனந்த மகாராஜ் வந்து ஒரு 3 ஸ்லோகமில் சொல்லியிருக்காரு. இதம் சரீரம் பரோபகாரம், இதம் சரீரம் பரமாத்ம யோகம், இதம் சரீரம் பரமாத்ம நேயம். நம்ம இந்த உடல் நமக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த உடலில் இருக்கிற இந்த உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவரை எல்லாருக்கும் சேவை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. பரோபகாரம், பரமாத்ம
ஆத்ம யோகம். இந்த உடல் எதுக்கானது அப்படின்னா கடவுளை அடைவதற்கான ஒரு சாதனம் தான் இந்த உடல். அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெய்லியும் பிரார்த்தனை பண்ணணும். பரமாத்ம நேயம், கடவுளை அடைவதற்கு நம்ம ஒரு நாளும் என்ன பண்ணணும்னா ஆசைப்படணும். இதெல்லாம் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பஜனையிலேருந்து தான் வரும். நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சேயிங் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த பரோபகாரம், இந்த உடல் மற்றவங்களுக்காக சேவை செய்கிறது. அதை தான் நம்ம இயக்கம், ராமகிருஷ்ணா இயக்கம் வந்து ஒரு 125 வருஷத்துக்கு மேலே வந்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம். மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இந்த பஜனை மூலம் இதெல்லாம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒரு வருஷமும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரார்த்தனையில் எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டு நம்ம சாமிஜி குரு திருமூவர் அவங்களோட அருளை எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும்னு இந்த நல்ல நாளில் கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ. அனைத்து சுவாமிஜிகளுக்கும் சாரதாபுரம் மக்களுக்கும் மாலை வணக்கங்கள். நான் வந்து ஹோமில் ஜாயின் பண்ணி 14 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது. நம்ம குவார்ட்டர்ஸ்க்கு வந்து லாஸ்ட்டு 5 இயர்ஸாக நான் குவார்ட்டர்ஸில் நம்ம தங்கியிருக்கேன். இப்போது நான் என்னென்ன பெனிஃபிட் ஆகியிருக்கேன் அப்படின்றத நான் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது நான் ஒரு ஹையர் செகண்டரி அந்த லெவலில் தான் ஜாயின் பண்ணேன். அப்போ நம்ம பழைய சத்யநாராயண மாதிரி செக்ரட்டரியாக இருந்தார். நம்ம சந்திரசேகர் மாதிரி தான் எனக்கு குருவாக எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்து இப்போ நான் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு சாமிஜி தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல், எல்லாத்தையும் டீச் பண்ணார். ஏன்னா நான் வரும்போது எல்லாத்தையும் நான் கற்றுட்டு வரல, பேசிக்காக தான் தெரிஞ்சுட்டு வந்தேன். நான் இப்போ இருக்கிற ஒரு மீட் லெவலில் இருக்கிறேன்னா அதுக்கு சாமி தான் காரணம். அடுத்து இப்போ இருக்கிற செக்ரட்டரி மேரேஜ் வந்து எங்கள் ஃபேமிலி. நம்ம சாமிஜி சொல்லுவார், உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து குழந்தைங்கள வந்து நம்ம ப்ரைமரி ஸ்கூலில் சேருங்கன்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு சின்னதாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நான் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நான் என்ன ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னா, நம்ம ப்ரைமரி ஸ்கூலில் ப்ரோக்ராம் நம்ம 14 இயர்ஸ் மேலே நான் பார்த்துருக்கேன். அப்போவே நான் முடிவு பண்ணேன், நம்ம குழந்தை இருந்துச்சு அப்படின்னா குழந்தை வந்தபோது நம்ம ஸ்கூலில் தான் சேர்க்கணும் அப்படின்றத நானும் ஒய்ஃபும் முடிவு பண்ணி வச்சுருந்தோம். அதே மாதிரி நாங்கள் ஜாயின் பண்ணி குழந்தை வந்து நாங்கள் ஸ்டேஜில் நடக்கிற ப்ரோக்ராமு அவங்க பேசுறது எல்லாமே பார்த்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நிறைய பேர் அதில் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 to 8 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கோர்ட்டர்ஸ்லேருந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அண்ட் அப்புறம் வந்து எனக்கு கோவிட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருந்தது. அப்போ வந்து எனக்கு பண உதவி இமீடியட்டாக தேவைப்பட்ட டைமில் நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் செக்ரட்டரி மகாராஜ் அண்ட் செக்ரட்டரி சந்திரசேகர் மகாராஜ்கிட்ட. ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அட்வான்ஸ் தேவைப்படனா ஒரு லெட்டரெல்லாம் ஃபில் பண்ணி நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுவோம், எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம ஸ்டாஃப்க்கு. அந்த கோவிட் டைமில் அது எல்லாத்தையும் அவங்க பெருசாக எடுத்துக்காமல் நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன், மகாராஜ் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது, ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். அவங்க அந்த ஃபோனில் கேட்ட உதவி மூலமாகவே எனக்கு அமௌண்ட் க்ரெடிட் பண்ணாங்க. ப்ளஸ் கோவிடில் வந்து நான் செலவு பண்ண அமௌண்ட்டை வந்து ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக எனக்கு ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அந்த சுவாமிஜிஸ்க்கு தேங்க்ஸ். இதெல்லாமே நான் பெனிஃபிட் ஆனது நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன். திருமூவர் உள்ளிட்ட சுவாமிஜி பெருமக்களுக்கும் மற்ற பெற்றோர்களுக்கும் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் பிறந்ததெல்லாம் ஒரு சிறிய கிராமம்தான். அப்போ முதல் வீட்டில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோன்னு பார்த்ததே நம்ம சுவாமிஜி சிகாகோ போஸ் தான். ஏற்ற மாதிரி ஒரு மிரர் இருக்கும், இந்த பக்கம் சுவாமிஜி இருப்பாங்க. அதை நினைக்கும் போது இப்போ 4வது தலைமுறையாக குருதேவர் எங்களை ஆட்கொண்டாருன்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு வந்து அப்பா வந்து விவசாயம் பார்த்ததால் அவர் வந்து கிராமத்தில் இருக்க பள்ளிக்கூடத்தில் எய்டட் ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சராக ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், அதனால் வேறு எங்கேயும் படிக்க போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 73லேருந்து 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் டீச்சர் ட்ரைனிங் ஆளுங்களே எடுப்பாங்க சேர்கிறதுக்கு. நமக்கு அப்போ கிராமத்தில் வந்து தென்னார்காடு மாவட்டம், அப்போ 35 யூனியனுக்கு 30 இடம் தான் வடலூரில், இடம் கிடைக்கல. தனியார் வந்து டிஎல்சின்னு தரங்கம்பாடியில் போய் அங்கே சேரத்துக்கு முயற்சி பண்ணோம். அந்த கிறிஸ்துவ இதில் அவங்க கிடைக்கல. அந்த வருஷம் 75 எங்கேயுமே அப்ளை பண்ணலை. எதற்கு இதை சொல்கிறேன்னா, குருதேவர் எப்படி நம்மளை ஆட்கொள்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்ல வரேன். அப்போ கடலூர்லேருந்து ஒரு சிஓ ஆஃபீஸில் வந்து சூப்பரண்டு கோயம்புத்தூருக்கு ப்ரொமோஷன் ஆகி போகிறாரு. அவருக்கு கடிதம் எழுதுகிறோம், இது மாதிரி இன்னும் 2 வருஷம் அடுத்து எங்கேயும் சேரப்போக முடியாது போல் இருக்கு, ஏதாவது வாய்ப்பு இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, போய் தரங்கம்பாடியில் விண்ணப்பித்த அந்த விண்ணப்பம், அட்டன் பண்ண இன்டர்வியூ கார்டு எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்து வாங்கிக்கிட்டு கோயம்புத்தூர் வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு.
அதே மாதிரி போய் வாங்கிட்டு போகிறோம். வாங்கிட்டு போனால் அவர் அப்ளிகேஷன்லாம் எடுங்க, சிஓ வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் போகிறார், அதுக்குள்ளே ஒரு அப்ரூவல் வாங்கிடும். இங்கே ஒரு எய்டட் டீச்சர் ட்ரைனிங் இருக்குது, அதில் உங்களை சேர்த்து விட்றேன்னு சொல்லி பெட்டியை திறந்து பார்த்தா சர்டிஃபிகேட்டையும் காணும், பணத்தையும் காணும். ட்ரெயினில் எப்படியோ யாரோ எடுத்துக்கிட்டாங்க. மிகப்பெரிய சோதனை. அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன், ஒரே ஒரு வாரம் இந்த கொஞ்சம் டைம் கேட்டு செய்யுங்க, நான் அந்த கவரில் அதெல்லாம் அட்ரஸ்லாம் எழுதி வச்சுருக்கேன், கிடச்சிதுன்னா வரேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க வெள்ளிக்கிழமை அங்கேருந்து புறப்பட்டு வரோம், திங்கக்கிழமை லீவு, செவ்வாய்க்கிழமை வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போகிறோம். கரெக்டாக ஒரு போஸ்ட்டில் வந்து ரீசார்ஜ் போஸ்ட்டில் எல்லாம் A to Z எதுவுமே மிஸ் ஆகாமல் எல்லாம் வந்துருந்தது. திரும்ப எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை எங்கே போகிறோம்னா ராமகிருஷ்ணா மிஷன் வித்யாலயம் கோயம்புத்தூர். அங்கே போனாக்கா இன்டர்வியூ கேட்குறாங்க, திரும்ப ஒரு தெரியுமா யாருன்னு கேட்குறாங்க. நம்ம சுவாமிஜியை மட்டும்தான் பார்த்தோம், கிராமத்தில் யாரும் வந்து ராமகிருஷ்ணரை பற்றியோ சாரதா தேவியை பற்றியோ டீச் பண்ணுறது யாருமே அப்போல்லாம் இல்லை. அதனால் தெரியாதுன்னு தான் சொன்னேன். அதன் பிறகு அங்கே இடம் கிடச்சிது, படித்தோம். அப்போ ஒரு 500 ரூபாயும் மிஸ் ஆச்சு வரும் சர்டிஃபிகேட்டோட. திரும்ப ரிட்டர்னில் வரும்போதும் ஒரு 500 ரூபாய் வந்து ஒரு கிஃப்டாக போகிறதான் போகிறோமே ஒரு லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கிட்டு போவோம்னு பஸ்ஸில் தொந்தரவு பண்ணி விற்பாங்க. வாங்கிட்டு வந்தால் கரெக்டாக அந்த போன 500 ரூபாயும் கரெக்டாக வந்து குருதேவர் கொடுத்தார். அதன் பிறகு நெய்வேலியில் வந்து நிராமணியிலே எங்கள் கிராமத்திலே தான் சேர்ந்தோம். அப்போ கொஞ்சம் நேர்மையாக இருக்கணுங்கிறது மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு பிடிக்கல. அதனால் சர்ப்ளஸ் பண்ணி நெய்வேலி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க. நெய்வேலியில் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது 25,000 எம்ப்ளாயி பெர்மனண்ட் எம்ப்ளாயீஸ் மட்டும், 3,500 எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ். அதில் மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் குடியிருந்த குடியிருப்பில் ஒரு 500 சதுரடியில் ஒரு ஷெட்டு ஒன்று போட்டிருந்தோம். அதில் குருதேவர் ராமகிருஷ்ண சேவா சங்கம் அப்படிங்கிறத ஆரம்பித்து 10 ஆண்டு காலம் தினசரி ப்ரேயர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம பக்தர்கள் வந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதன் பிறகு நம்ம இங்கே ஹோம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்த மிஸ்டர் ஜெயராமன் சிஎம்டி அவர் வந்து தனியாக நம்ம சேவா சங்கத்துக்குன்னு ஒரு இடம் கொடுத்தாரு. இப்போ அங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. 2015 வந்து சும்மா இந்த பெரிய வெள்ளம் வரும்போதெல்லாம் அப்போ ஒரு 5 ஆண்டு காலம் சேவா சங்கத்தில் செயலராக பணிபுரிய குருதேவர் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தார். கிட்டத்தட்ட நம்ம குருதேவர் எங்கெல்லாம் வந்து அவருடைய செய்தியை பரப்பி கொண்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்களாம் வாட்ஸ்அப்பில் தான் செய்தி அனுப்பிச்சோம். கிட்டத்தட்ட 1.5 கோடி ரூபாய்க்கு புது மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 NGOs எல்லாம் சேர்ந்து டெய்லி போவாங்க, எந்த ஏரியாவுக்கு என்ன தேவைங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு அவங்கள டோக்கன் கொடுத்துட்டு வருவாங்க. இங்கே நாங்கள் உட்காந்து பேக் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். அடுத்த நாள் காலையில் போலீஸோட அப்படியே போயிட்டு எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு வந்தோம். அதனால் இது மாதிரி காலத்தில் இருந்து நம்ம குருதேவரோடு நம்ம பணிபுரியறதும் குருதேவரோடு நம்ம பஜன் பண்ணிக்கிறதும் மிக சந்தோஷமாக இருக்குது. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் 4வது ஜெனரேஷன் குருதேவரோடு இருக்கிறோன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அப்பா வந்து விவேகானந்தர் படம் போட்டிருந்ததால் அதுதான் அவர் குருதேவர்கிட்ட வந்தார், அவர் தீட்சை வாங்கிட்டாருங்கிற சிந்தனையில் தான் இருக்கிறோம். அடுத்து நான் என் மகன் பேர பிள்ளைங்க எல்லாம் அங்கே இருக்கோம். இந்த ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை குருதேவர் கொடுத்ததுக்கு குருதேவருக்கும் எல்லாத்துக்கும் நன்றி. என்னோட நமஸ்காரம். நான் இந்த வேலூர் மட்டில் போய் 2005 தான் இங்கே ஜாயின் பண்ணேன். இப்போதைக்கு மினிமம் 22 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு இந்த மட்டில் ஒர்க் பண்ணுறது. அப்போது ரங்கநாத மகாராஜ் பிரசிடென்ட் மகாராஜ் குவார்ட்டரில் ஒர்க் பண்ணேன் 3 மந்த். அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு. அந்த டைம் மகாராஜ் சொல்லியிருந்தார், எனக்கு நீ எங்கே என்ன இருக்கோம் அந்த இடத்துல நல்லா இருக்கும், சாது சேவா செய்ய சொன்னார். இதே இல்லத்தில் வந்து 20 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்ல சேவை செய்கிற. என்னோடய அப்பா பார்த்தோன்னே வேலூர் மட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாரு, 45 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. நான் இங்கே 20 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. என்னோடய பசங்களை இங்கே படிக்கிறாரு. ஸோ நம்ம குடும்பம் இந்த மடத்தில் தான் இருக்கேன், இங்கே வெளியில் போகல. ஸோ சுவாமிஜியோட நான் இப்போ வேலூர் மட்டில் ஒர்க் பண்ண ரொம்ப சின்ன பையன் இருந்தேன், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இன்றைக்கி இந்த இடத்துல நிற்கிறேன்னா அது சுவாமி ரங்கநாத மகாராஜ் அவங்க ஆசீர்வாதத்தில் சுவாமிஜி ஆசீர்வாதத்தில் நான் இங்கே நல்லா இருக்குது. என்னோடய பசங்கள் இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறாரா, அவங்கள எப்படி தமிழ் படிப்போ யோசித்தேன். கண்ணி அவங்கள நல்லா படிப்பு படிச்சிருக்காரு. என் பையன் கூட இப்போது 1வது கிளாஸு, அவனுக்கு தமிழ் சரியாக வராது, கண்ணி ஒரு ஆள் நல்லா கற்றுக்கிறாரு. ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி. இந்த சுவாமிஜி அவர்களுக்கும் நமக்கு இது 3வது குரு மகாராஜ் கூட திருவிழா, ரொம்ப சந்தோஷம். தி லேம்ப் ஆஃப் வில் நாட் வித்அவுட் ஆயில் லைக் விஷ் without God. This word is now here, Lord Ramakrishna. நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஜெகன்.
இப்போ இங்கே பல பேர் பேசுனீங்க, உங்கள் குழந்தைங்க பேசுனாங்க, கடைசியில் பேசினவங்க சொன்னாங்க எல்லாத்துக்குமே குரு மகாராஜ் அருள் எங்களுக்கு நிறைஞ்சிருக்கு, அதனால தான் மீண்டும் மீண்டும் இங்கே வந்து அவருடைய அருளை பெறக்கூடிய பாக்கியம் கிடைத்தது அப்படின்னு பேசுனீங்க. ஸோ ஏற்கனவே திருமூவருடைய அருளை பெற்றவர்கள் நீங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களும் நிறையா நல்லா பேசுனாங்க, பெரியவர்களும் அனுபவங்களை சொன்னாங்க. இதுக்கு மேலே நாங்கள் ஒன்றும் புது கருத்தை சொல்ல முடியாது. ஆனால் எந்த ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் திருமூவரிடம் உங்களுடைய பிரார்த்தனையை வையுங்கள். ராமகிருஷ்ணருடைய சீடர்களை பற்றி படிங்க, இல்லற சீடர்கள், துறவர சீடர்கள். அது உங்களுக்குள்ள ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்கும், நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையை செம்மையாக்கும். எந்த அளவுக்கு குருதேவருடைய சீடர்கள் வாழ்க்கை வரலாறு படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்மளை நாமளே பண்படுத்தி கொள்வோம். ஏன்னா நம்மளை அறியாமல் நம்மளுடைய செயல்களில் சில தவறுகள் நேரலாம். ஆனால் குருதேவரை படிக்கும் பொழுது அமுத மொழிகள், அது இல்லாமல் குருதேவருடைய துறவர சீடர்கள், குருதேவருடைய இல்லற சீடர்கள், அவங்க வாழ்க்கையில் படித்தாக்கா என்ன ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்கும். நம்ம சின்ன சின்ன அணுகுமுறை, குழந்தைங்கள்ட்ட இருக்க அணுகுமுறை, கணவர்கிட்ட இருக்க அணுகுமுறை, உறவினர்கள்ட்ட இருக்க அணுகுமுறை, நிறைய பேர் டீச்சர்ஸாக இருக்கீங்க, அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட இருக்க அணுகுமுறை எல்லாத்தையும் ரீஃபைன் பண்ணிக்கணும். ரீஃபைன் எப்படி பண்ணிக்கிறதுனா திருமூவருடைய வழிகாட்டுதல். ஆக ஏற்கனவே எல்லாரும் திருமூவருடைய அருளை பெற்றவர்கள். மீண்டும் அவருடைய அருளுக்கு பிரார்த்தனை செய்து நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நம்ம குருதேவருடைய இந்த பிறந்தநாள் இங்கே கொண்டாடிட்டு இருக்கோம். நம்மெல்லாம் சொல்கிறத விட குருதேவர் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிறது மட்டும் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தா நல்லாயிருக்கும். நம்ம அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். குருதேவர் சொன்ன ஒரே ஒரு சிறு கதையை மட்டும் சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொல்லலான்னு இருக்கேன். குருதேவர் சொல்கிறாரு, நம்ம உலகத்தில் எப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி வாழணும்னா, ஒரு பணிப்பெண் ஒரு வீட்டில் போய் வேலை செய்கிறாங்க, ஒரு பெரிய செல்வந்தர் வீட்டில் போய் வேலை செய்கிறாங்க. அப்படி வேலை செய்கிற போது அந்த செல்வந்தர் வீட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து தன்னுடையது போல பாவனை செய்து அவ்வளவு அந்த வேலையில் தன்னை ஒன்றுபடுத்தி கொண்டு எல்லா வேலையும் வீட்டில் இருக்கிற வேலையெல்லாம் செய்வாங்க. அங்கே இருக்கிற குழந்தைகளெல்லாம் தன்னுடைய குழந்தை மாதிரி பாவித்து அவங்களெல்லாம் வளர்த்துவாங்க. ஆனால் அவங்களுடைய உள் மனதில் தெரியும் என்னென்னா, அது நம்மளுடைய குழந்தைகள் இல்லை, நம்மளுடைய இடம் இல்லை. இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஈடுபாட்டோடு செய்வாங்க, அந்த மனப்பக்குவத்தோடு செய்வாங்க. அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி குருதேவர் நமக்கு சொல்கிறார். நம்ம இந்த உலகத்தில் வந்து பொருள் ஈட்ட வேண்டும், அப்புறம் நம்ம குடும்பத்தை எல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும், நிறைய கடமைகள் இருக்குது, எல்லா கடமைகளும் செய்கிறோம். இருந்தாலும் அது வந்து அந்த மனசு வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, அந்த அகங்காரம் இல்லாமல் பண்பட்ட மனதோடு செய்யணும். இது எல்லாமே எத்தனையும் செஞ்சாலும் இதெல்லாம் என்னுடையது இல்லை அப்படிங்கிற நிலையில் மனசை வச்சு நம்ம இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கடமைகளையும் செய்யணும் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாரு. இந்த ஒரு இதையும் நம்ம வாழ்க்கையில் பின்பற்றினாலே ரொம்ப பெரிய நிலைமைக்கு நம்ம போக முடியும். ஸோ இந்த நேரத்தில் தெய்வ திருமூவருடைய அருள் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிறேன். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த திருமூவர் ஜெயந்தி விழாவை நம்ம எல்லாரும் இன்னைக்கு சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டு இருக்கிறோம். நம்ம ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தில் எல்லாருக்குமே எந்த நேரத்துலையும் சாரதா அன்னையோட ஆசீர்வாதம் எப்பயுமே இருக்கும். எங்கள் ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தில் துறவிகள் எல்லாரும் கல்கட்டாவில் 2 வருஷம் வந்து பிரம்மச்சாரியா நாங்கள் 2 வருஷம் அங்கே தங்கியிருப்போம். அப்போ எங்களுக்கு மூத்த துறவிகள்லாம் வந்து வகுப்பு எடுப்பாங்க, ரொம்ப சீனியர்ஸ்லாம் வந்து கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அப்போ அதில் ஒரு மூத்த துறவி நம்ம சாரதாமாவை பற்றி ஒன்று சொன்னாங்க. அதாவது நம்ம பாரத தேசத்தில் இருக்கிற அத்தனை சக்தி பீடங்கள் எல்லாமே சேர்ந்தது நம்ம சாரதாம்மா. ஏன்னா சக்தியே
வடிவாக வந்திருக்காங்க நமக்கு சாரதா அம்மா. அந்த சக்தியானவங்கள்ட்ட நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிரார்த்தனை பண்ணணும். நம்மளோட கெட்ட எண்ணங்களெல்லாம் தவிர்த்துட்டு நல்ல எண்ணத்தோடு அம்மா கிட்ட போனோம்னா கண்டிப்பாக நமக்காக எல்லா அருளும் கொடுப்பாங்க. அதுக்காக அவங்க நமக்காக சாதனைகள் நிறையா அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம எதுவுமே பண்ண வேணாம், பிரார்த்தனை மட்டும் பண்ணுனா போதும். ஏன்னா சாரதாமா நமக்காக எல்லா சாதனைகளும் செஞ்சுருக்காங்க. மிகப்பெரிய சாதனையாக பஞ்சதவம்னு ஒரு தவம் இருக்குது. நம்ம பேலூர் மடம் பக்கத்தில் நீலாம்பரிஜி தோட்ட வீடுன்னு ஒரு வீடு இருக்குது. அம்மா உட்காந்துருப்பாங்க. அம்மாவை சுற்றி 4 பகுதியில் நெருப்பு மூட்டி இருக்கும். 4வது நெருப்பாக முடிஞ்சு மேலே சூரியன் 5வது நெருப்பு. அது பேர் பஞ்சதப்பம். காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்த தவம் பண்ணாங்க. நம்ம சங்கத்துக்காக இருக்கிற எல்லாரோட நல்வாழ்வுக்காக அம்மா சாதனை பண்ணாங்க. நமக்காக அவங்க பண்ண சாதனையில் நம்ம அவங்கள்ட்ட போய் பிரார்த்தனை மட்டும், நம்ம எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், நமக்கு எல்லா ஆசைகளும் கிடைக்கணும், நம்ம தினமும் காலை மாலை எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அம்மா நமக்கு எல்லாமே கொடுப்பாங்க. இப்போ கொடுத்துட்ருக்கிற மாதிரி இன்னும் நிறையா கொடுப்பாங்க. நம்ம ஒன்று நம்ம மனசால் எல்லாரும் இன்னையிலேருந்து எல்லாரும் நம்ம சாரதா அம்மாட்ட பிரார்த்தனை செய்வோம். நன்றி, வணக்கம். இங்கே ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க. குழந்தைங்க எல்லாம் டான்ஸு எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக பண்ணாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் உங்களோட தாட்ஸ்லாம் நல்லா சொன்னீங்க. இதில் சுவாமி துரியானந்தி ஒரு சேயிங்ஸ் ஒன்று சொல்கிறாரு ஸ்பிரிச்சுவல் ட்ரெஷரில், கோ ஆன் சாண்டிங் காட்ஸ் நேம் அண்ட் கன்சிடர் யுவர் செல்ஃப் blessed. Go on chanting God's name and consider you are blessed. என்னன்னா எப்பவுமே காட் நேம் சொல்லிட்டே இருக்கணுன்றாங்க. அதாவது பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருங்கன்னு. இது குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயத்த ஏதோ வாரத்துலேயோ இல்லை டெய்லியோ ஜஸ்ட் வீட்லேயோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு சபையிலையோ உட்கார வச்சு தியானமோ அந்த மாதிரி உட்கார வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு. இப்போது இந்த மாதிரி உட்காந்து பண்ணுறீங்களா நீங்கள்? வீக்லி ஏதாவது பண்ணுறீங்களா? இங்கே சத்சங்கெல்லாம் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஒரு ரெகுலர் ப்ராக்டிஸாக மாதிரி பண்ணிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போது அந்த சாரதம்மா வந்து பண்ணாங்க, அந்த குழந்தை வந்து பண்ணிச்சு. அது ஒரு முத்திரை வச்சு நின்றுட்டு இருந்தது. ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து முடிய வரைக்கும் அது எடுக்கவே இல்லை. ஏன்னா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க குழந்தைக்கு. அது 5 வளையாது 50 வளையாது. இந்த வயசில் யாரோ சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, அதை ஃபாலோ பண்ணுது. அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஜபம் தியானம் சின்ன வயசுலேருந்து அந்த நாம ஜபம் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தோன்னா அந்த கேரக்டர் பில்டிங் அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வேறு எதுவும் சொல்ல தோணலை. தேங்க்யூங்க. எஸ்பெஷலி இந்த குழந்தைங்களை ரொம்ப ரொம்ப பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப அருமையாக டான்ஸ் நல்லா பண்ணாங்க. ஓம் நமோ பகவதே ராமகிருஷ்ணாயா. One thing I noticed, all the children, almost everyone spoke in English, but their parents spoke in Tamil. So I will speak to you in English, okay? Are you ready? Okay. Now, one of the unique feature of our Hinduism, Sanatana Dharma, it gives highest philosophy in simple stories. In that song, Brahma Mokate song, correct? And Rama, Krishna, one Brahman incarnated as Rama, Krishna, Rama, Krishna. Among those incarnation, one is Vamana Avatara. How many of you know Vamana Avatara? All the children? Vamana. It is one of the 10 incarnations of Lord Vishnu. Here one person name is Trivikrama. Who is Trivikrama? He is Vamana Avatara. That is, Vamana means 3 feet, a small boy, Brahmin boy. Vishnu incarnated as a small boy. I am not going into the story. I will just convey how highest philosophy made practical. Okay? We think that if you go to temple, we think that statue, our Saraswati statue, how much size? Only 3 feet. Correct? Is it God is so small, only 3 feet size? No. That small God, Vamana, he grew into Trivikrama. He pervaded whole universe, heaven, earth, Patala, all the lokas he covered. See, that is
one aspect of God. First, we have to see God in temple. Then that same God pervaded the whole universe and he manifested in all the human beings. Now I am coming into the, someone may ask, you are all the teachers, students studying in Ramakrishna Mission Polytechnic College. What is its unique contribution of Ramakrishna Mission of Swami Vivekananda? Is this, in our religion temples are there, but seeing God in all the human beings and worshipping them, serving them, this is the unique contribution of Sri Ramakrishna, Holy Mother Sri Sharada Devi and Swami Vivekananda. This, in Matru Deva Bhava, Pitru Deva Bhava, Acharya Deva Bhava, in a family level, practical way we can make. Anybody know the meaning of Matru Deva Bhava? Look upon your mother as God. Pitru Deva Bhava, look upon father as God. Acharya Deva Bhava, look upon your teachers as God. For this, Swami Vivekananda added, see God in all the human beings. In your staff quarters also, or even in our institution also. If we can able to look each and everyone as the manifestations of God, then 90% of our problems will be solved. We can make this, our staff quarters, into a real Sharadapuram. We are all children of Sri Ramakrishna, Holy Mother Sri Sharada Devi. Okay, with this idea I will finish. Thank you. ஓம் நமோ பகவதே ராமகிருஷ்ணாய. அனைவருக்கு மாலை வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம சாரதாபுரத்தில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு சத்சங்க அரேஞ்ச் பண்ண இங்கே இருக்கிற அனைத்து நல்லவங்களுக்கு நன்றி. சத்சங்க இந்த மனித ஜீவனத்தில், மனித வாழ்க்கையில் ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு ரோல். சத்சங்கம்னா சத் சிந்தனை, இறைவன சிந்தனை, சத்தியத்தை பற்றி சிந்திக்கிறது. அதுக்கு சங்கராச்சாரியர் விவேக சூடாமணியில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, 3வது ஸ்லோகம். மனுஷத்வம் முமுக்ஷத்வம் மகாபுருஷ சம்சய துர்லபம் த்ரயமே வைத்தத் மனுஷத்வம் முமுக்ஷத்வம் மகாபுருஷ சம்சய. இந்த உலகத்தில் எத்தனோ ஜீவராசிகள் எல்லாம் இருக்குது. அதில் மனித, அதுவும் கூட ஒரு ஜீவராசி. இந்த மனித ஜீவத்துக்கு, இந்த மனித வாழ்க்கையில் நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி எத்தனோ அந்த ஜீவராசிகள் எல்லாம் தாண்டி இந்த மனித வாழ்க்கையில் நம்ம வந்திருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த உலகத்தில் எத்தனோ பேர் இருக்காங்க. நாங்கள் படிக்கும்போது நான் ஒரு லெக்சர் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு நான் கேட்கும்போது அப்போ சொன்னாங்க, இந்த உலகத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அதனால் சில பேருக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கும் சத்சங்க, இறைவனை பற்றி சிந்திக்கிறது சொன்னாங்க. அதுக்காக மனுஷ ஜீவத்தில் வந்ததுக்கப்புறமா முமுக்ஷத்துவம் மகாபுருஷ சம்சய, இறைவனை பற்றி சிந்திக்கிறது, சாது சங்க, சத் சங்க, இதெல்லாம் மிகப்பெரிய பாக்கியம் மனித ஜீவனத்தில். எத்தனோ நமக்கு எல்லாம் இருக்குது, கடமைகள் எல்லாம் இருக்குது. இல்லறத்து வாழ்க்கை தன்ன இருக்கா. அப்புறமா ஒன்றானதுக்கப்புறம் பிரச்சனைகள், நல்லது, இன்பமும் துன்பமும் எல்லாமே இருக்குது. அதில் இன்பிட்வீனு இறைவனை பற்றி சிந்திக்கிறது, நல்ல சத்கிரந்தங்கள் எல்லாம் படிக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பெற்றோர்களும் அதை பார்த்து குழந்தைகள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இது நம்ம நல்லதுக்கு மட்டுமே இல்லாதமா குழந்தைகளுக்கு கூட நல்லது நடக்கும். இதே மாதிரி இன்னும் கண்டினியூவாக இது நடக்கணும்னு வேண்டிட்டு இன்னும் வாழ்க்கை இன்னும் வாக்கு முடிக்கிறேன். நன்றி. ஓம் ஜனனீம் சாரதாம் தேவீம் ராமகிருஷ்ணம் ஜகத்குரும் பாதபத்மே தயோ ஸ்ருத்வா பிரணமாமி முகுர்முகு. ஜெய் ராமகிருஷ்ணா.
எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு நேற்றுலேருந்தே குழந்தைங்க ஒரே ஓட விளையாட்டு, தூங்கவே இல்லைன்னு நினைக்கிற ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு காலையிலேருந்து இங்கே தான் இருக்கீங்களா? நல்லது, வாழ்த்துக்கள். உங்களை எல்லாத்தையும் இந்த இடத்துல மறுபடியும் சந்திக்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சி. நம்ம கடந்த வருடம் கீழே பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, இந்த நிகழ்ச்சி கீழே பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஆள் ரெடி ஆச்சு. ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ப்ரேயர் மாதிரி பண்ணி தினமும் தினசரி பூஜை, குருதேவருடைய சின்ன சிம்பிள் வேலை எல்லாம் பண்ணி மற்றவங்க எல்லாம் வந்து வந்து போகிறதுக்கு ஒரு ஏதுவாக ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்கணும்னு சொல்லி பண்ணி கிட்டத்தட்ட 6-7 மாதம் ஆயிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். எல்லோரும் இங்கே வர்றீங்களா? எப்போதாவது வர்றீங்களா? வாரத்துக்கு 1 முறை 2 முறை இல்லை தினசரி? தினமும் ஒரு நாளாவது வந்துவிடுவேன், இங்கே வந்து நமஸ்கார் பண்ணிவிடுவேங்கிறவங்க எல்லாம் கை தூக்குங்க பார்க்கலாம். எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்ல வர்றேன்னா, இல்லம் தேடி மருத்துவம், இல்லம் தேடி ரேஷன் எல்லாம் என்னென்னமோ வருது இல்லையா, அதெல்லாம் சில நேரத்தில் வரும், சில நேரத்தில் வராமல் போகும். இல்லம் தேடி இறைவன் சொல்லி குருதேவர் உங்கள் இல்லம் தேடி வந்திருக்கிறாரு. அவரை வந்து பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு சிரமம்னா நம்ம வாழ்க்கையில் இன்னும் உயர்வு வேணும்னா எப்படி வரும்னு சொல்லுங்கள். வீட்டில் கும்பிடுறீங்க, சரி, உங்களுக்காக இங்கே ஒரு கோயில் மாதிரி கட்டி கொடுத்துருக்கோம், சரியா? நீங்கள் கீழே தான் நடந்துட்டுருப்பீங்க, அங்கே வாக் பண்ணுறீங்க, குழந்தைங்கள விளையாட விடுறீங்க, எல்லாம் பண்ணுவீங்க. மேலே வந்து குருதேவர்கிட்ட அப்போ சாமிகளில் சொன்னார் இல்லையா, அம்மாக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் வேண்டிட்டு போகலாம். எதுக்காக? உங்களுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் குருதேவர் அம்மா கொடுத்துருந்தாலும் இந்த உலகம் நல்லா இருக்கணும், இந்த இல்லம் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவாவது நீங்கள் வந்து போகணும், சரியா? முயற்சி பண்ணலாமா? நான் அடுத்த வாட்டி கேட்கும்போது நீங்கள் எல்லாருமே வர்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் சந்தோஷமாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன சரி சொல்லிங்களா? எல்லாம் வரலாமா? வர்றதுக்கெல்லாம் தயக்கப்படக்கூடாது, சிரமப்படக்கூடாது, வரணும் அப்படின்னு நினச்சி ஒரு முடிவை பண்ணி நீங்கள் வாங்கோ. எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கல்ல? சாமிங்கள்லாம் எதுக்கு உட்காந்துருக்கோம்? உலகம் நல்லா இருக்கணும், மக்கள் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தானே எல்லாம் பண்ணுறோம். காலையில் எந்திரிச்சு 4 மணி 4:30 எந்திரிச்சு ராத்திரி வரைக்கும் என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம யாருக்காக பண்ணுறோம்? அப்போது அந்த பிரார்த்தனையில் நீங்களும் கலந்து கொள்ள வேண்டாமா? இல்லையா? அது நம்ம மனசார நம்ம கேட்கணும். குருதேவர் இவ்வளோ நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கிறாரு, நம்ம குருதேவர்கிட்ட எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம ஏன் வேண்டக்கூடாதுன்னு நம்ம கேட்கணும், சரியா? அதெல்லாம் நினச்சி நீங்கள் அது மாதிரி நல்லா பண்ணுங்கோ. குருதேவருடைய திருவருள் எல்லாருக்கும் எப்போதுமே இருக்குது, சந்தேகம் இல்லாமல் இருக்குது. இன்னும் மேலும் மேலும் இந்த சத்சங்கோ, இந்த பஜனை இதெல்லாம் நல்லா கற்றுக்கிட்டு நல்லா பண்ணுங்கோ. நம்ம ஓம் நிகழ்ச்சியில் கூட நீங்கள் எல்லாம் குழந்தைகள்லாம் நல்லபடியாக பண்ணுங்க. ஓமில் எவ்வளோ நிகழ்ச்சி நடக்குது, குழந்தைகள்லாம் அன்றைக்கி என்ன அருமையாக நிகழ்ச்சியெல்லாம் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து அங்கேயும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலை நிகழ்ச்சியிலெல்லாம் பண்ணலாம், சரியா? மற்ற குழந்தைங்க நம்ம 600 குழந்தைங்களுக்கு முன்னால் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தலாம், நீங்கள் எல்லாம் பேசலாம், எல்லாம் பண்ணலாம், சரியா? எல்லோரும் நல்லா இருந்து குருதேவருடைய அருள் பெற்று ஆரோக்கியமும் நிம்மதியும் கிடைச்சி சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த நல்ல நல்ல பிரார்த்தனை செய்கிறேன். எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஜெய் ராமகிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா. ராமகிருஷ்ண மிஷன் பணியாளர் குடியிருப்பில் சாரதாபுரத்தில் ராமகிருஷ்ண ஜெயந்தி வெகு சிறப்பாக கொண்டாட அனுமதி வழங்கிய சைலர் சுவாமிஜி அவர்களுக்கும் மற்ற சாது பெருமக்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இறை வழிபாடு செய்து மாணவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மும்மூர்த்திகளின் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளையும் பொன்மொழிகளை தெரிவித்த குழந்தைகளுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். கலை நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற குழந்தைகளுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். குரு மகாராஜ் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளை பகிர்ந்து கொண்ட அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சாரதாபுரத்தில் குடியிருக்கும் பணியாளர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் வாழ்த்துரையும் ஆசியுரையும் வழங்கிய சைலர் சுவாமிஜி அவர்களுக்கும் மற்ற சாது பெருமக்கள் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். விழா சிறப்பாக நடைபெற உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் திரு சக்திவேல் சார் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
குடியிருப்பில் வசிக்கும் அனைவருக்கும் உணவு ஏற்பாடு செய்த வழங்கிய குழுவினருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பூஜைக்கான நெய்வேத்திய பிரசாதம் ஏற்பாடு செய்த அனைவருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் ஸ்வீட் நன்கொடை வழங்கி திரு சந்திரன் சார் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் ஐஸ்கிரீம் நன்கொடையாக வழங்கிய வேணுகோபாலன் சார் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஆடியோ மற்றும் வீடியோ சிறப்பாக அமைத்து கொடுத்த மாணவர்களுக்கும் அதன் பொறுப்பு ஆசிரியர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சேர் அரேஞ்ச்மெண்ட் மற்றும் மற்ற ஏற்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்த அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மீண்டும் ஒரு முறை அனைத்து பணியாளர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. जय श्री गुरु महाराज जी की, जय श्री महामाई की, जय श्री स्वामी जी महाराज जी की, जय श्री स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी की, जय श्री स्वामी रामकृष्णानंद महाराज जी की, जय श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती माई की, जय श्री सिद्धि विनायक मूर्ति की जय. எல்லாமே பராசக்தி ஸ்வரூபம் ஓங்காரநாதம் நீயே, உண்மை பொருளும் உந்தன் அருள் ஜோதியை எங்கும் ஒளி வீசவே இந்த புவியோர்க்கு அருள் செய்வாயே. பரிபூர்ண எழில் ரூபமே பேரின்பமை ஞானமே, பரிபூர்ண எழில் ரூபமே பேரின்பமை ஞானமே, எங்கள் ஆதாரமே உந்தன் மலர் பாதமே, என்னை எந்நாளும் காத்திடுவாய். ஓங்காரநாதம் நீயே, உண்மை பொருளும் நீயே, உந்தன் அருள் ஜோதி எங்கும் ஒளி வீசவே இந்த புவியோர்க்கு அருள் செய்வாயே. அறியாமை இருள் நீக்கியே அகங்காரமருள் போக்கியே, அறியாமை இருள் நீக்கியே அகங்காரமருள் போக்கியே, தூய அன்பூதனை உள்ள பண்பூதனை எம்மில் நிலை தோங்க செய்திடுவார். ஓங்காரநாதம் நீயே, உண்மை பொருளும் நீயே, உந்தன் அருள் ஜோதியே எங்கும் ஒளி வீசவே இந்த புவியோர்க்கு அருள் செய்வாயே. வேதத்தின் சாரம் நீயே, கீதத்தின் இன்பம் நீயே, வேதத்தின் சாரம் நீயே, கீதத்தின் இன்பம் நீயே, ஆத்ம ஒளியும் நீயே, அறிவின் சுடரும் நீயே, எங்கள் உள்ளத்து தெய்வம் ஓங்காரநாதம் நீயே, உன்
அருள் செய்வார்.